नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 8 रविवार। आसतु आज दिन मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो देखिबा आगु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं आपण केउ जिल्लार এই ভিডিওটি দেখুଛନ୍ତି कमेंट रे जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा सहरांचल रे घर बांटिबे मोहन सरकार। आगक पूरीबाकू जाउछि राज्य रे बीजेपी सरकार को वर्षे तेणु वर्ष पूर्ति रे घर बांटिबे मोहन सरकार। राज्य सरकार सहरांचल रे घर बांटिबे बोली घोषणा करा जायछि। एही घर बंटन कार्यक्रम 12 तारिख रु आरंभ होबो बोली सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर किछि दिन हबो विदेश गस्तरे थिले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। से का नुहंती तांको सह तांको टीम मध्य विभिन्न देश बुलिबा परे निज कर्मक्षेत्र भुवनेश्वर को फेरिछंती। आ सेमानंकर विदेश गस्तर मुख्य कारण थिला विदेश रे पाकिस्तान और आतंकवाद विरुद्ध रे वार्ता पहुंचाइबा जहाँकि समाप्त करने पर स्वदेश फेरिले अपराजिता। भुवनेश्वर में पहुंचा पर सांसद को भव्य संबर्धना दिगला। ऑपरेशन सिंदूर सफलता गाथा और भारतर आतंकवाद विरोध लड़ाई लगी समर्थन गोटाइबा विदेश गस्तरे जाइथिले अपराजिता। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना रे घर पर मिलिबो मागणा बाली। घर तैयारी पई 2 ट्रैक्टर बाली देबे राज्य सरकार। एने गणमाध्यम को सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एने परमिट इश्यू हेबो ड्राफ्ट प्रस्तुत होइछि। बाली उठाण पई हाईवे बदल रे अन्य गाड़ी व्यवहार करा जिवो। बाली उठाण पई व्यवहार हेबाकु थिबा गाड़ी पई एसओपी होइथिबा कहिले राजस्व मंत्री। परवर्ती खबर आसंता 20 तारिख रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। जून 12 बदल रे 20 रे आसीबे प्रधानमंत्री। 20 रे पालन होबो राज्य सरकार वर्ष पूर्ति बड़ उत्सव। आउ एही उत्सव रे जोग देबे प्रधानमंत्री मोदी। 12 तारिख रे आमे आसीबाकू निवेदन करिथिलु। 20 तारिख रे आसीबा नै धार्य किछि समय। 12 तारिख रो मूल कार्यक्रम 20 को घुंचा जाइछि। शेष कार्यक्रम 20 रे हबो। स्थान निरूपण चलिछि। ए नै सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर बेंगालुरु चिन्नास्वामी स्टाडियम बाहर दला चकटा घटना को नहीं कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन संपादक ए शंकर एवं ट्रेजरर कोषाध्यक्ष ईएस जयराम निज पदर इस्तीफा देइछंती। स्टाडियम दला चकटा नहीं निजको दायी करी दुहे ए प्रकार निष्पत्ति नैथिबा जणा पड़िछि। गुरुवार राति शंकर एवं जयराम निजर इस्तीफा पत्र कोएसएससी सभापति को देइछंती। 18 वर्षर संघर्ष पर आईपीएल ट्रॉफी जीतिथिबा आरसीबी पई परेड हेबार थिला जोंथिरे मात्राधिक लोक सामिल होइथिले जहा फल लोकंक भितरे दला चकटा परिस्थिति सृष्टि होइथिला। घटना रे 11 जनक मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर एणिकी महाप्रभुक प्रतिटी नीतिकांति विषय रे मिलिबो ठीक सूचना। पुरी मंदिर प्रशासन पक्षरु लॉन्च होइछि श्री जगन्नाथ धाम मोबाइल ऐप। एही ऐप जरिया रे भक्त माने मंदिरर प्रतिटी नीति विषय रे निर्भुल भावे सूचना पाइबे। ए नै पुरी जिल्लापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई कहछंती भक्त मानकु ठीक सूचना देबारे सहायता करिबो श्री जगन्नाथ धाम ऐप। मंदिर भितरे नीति ठारू आरंभ करी एहार समय धाड़ी दर्शनर निर्घंट महाप्रसाद बाहरिबा समय दान प्रणाली संपर्क रे समस्त सूचना मिलिबो बोली कहिले जिल्लापाल। दीघा जगन्नाथ धाम को नै लागि रहिथिबा विवाद थमु नथिबा बेले एही ऐप पेपरी नामकरण करा जायथिबा चर्चा होछि। रथयात्रा को दृष्टि रखी एही ऐप लॉन्च करा जायथिबा बेले यात्रा बेलू आहुरी अनेक नुआ फिक्चर से जोड़ी हेबार योजना रही। परवर्ती खबर पुणी अमानिया हेलानी कोरोना। दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली कोविड आक्रांतों संख्या। राज्य हो कि देश सबुठी माड़ी चलुची कोरोना भूताणु। आउ एबे ही कोरोना आक्रांतों संख्या 5000 पार करिछि जहाँ एक प्रकार समस्त चिंता बढ़ाई। शुक्रवार सकाळ 8टारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार भारत में कोविड-19 मामला पूर्व अपेक्षा वृद्धि पाई। गत 24 घंटा मध्य देश में 764 नुआ मामला एवं 4 जनक मृत्यु घटी। केरल में 2टी एवं पंजाब और कर्णाटक में गोटे लेखाएं मृत्यु होता सूचना मिली। परवर्ती खबर केदारनाथ में टलिला बड़ दुर्घटना। हाईवे हेलिकप्टर जरूरी अवतरण। रास्ता मझिरे लैंडिंग कला हेलिकप्टर। रास्तार उभय पार्श्व अटकिला गाड़ी मोटर। यांत्रिक त्रुटि जो जातीय राजपथ में लैंडिंग कला हेलिकप्टर। हेलिकप्टर में पायलट 5 यात्री थे। समस्त यात्री और पायलट सुरक्षित थिबा सूचना मिली। तेबे ए जाए अन्य कौन क्षयक्षति सूचना आसी नाही। परवर्ती खबर संबलपुर में पुणी सक्रिय हेलेनी कि माओवादी। संबलपुर अंचल विभिन्न स्थान में माओ गतिविधि बढ़िथिबा संदेह करा जाउछि। सोनपुर बौद्ध रेडाकोल अंचल में डेंगू डैम को लागि रहिथिबा विभिन्न संरक्षित जंगल अंचल में माओवादी सक्रिय थिबा गुइंदा सूचना मिली। पूर्वर संबलपुर में माओवादी गतिविधि थिबा बेले दीर्घ वर्ष अब माओवादी को देखा मिल नथिला। एबे छत्तीसगढ़ में लगातार माओ एनकाउंटर होछि। एथिरे अनेक माओवादी निहत होइछन्ति। गोटे पटे छत्तीसगढ़ में माओ एनकाउंटर अन्य पटे सरंडा जंगल में विस्फोरक सामग्री लुट घटना पर सुरक्षाकर्मी पक्षर जोरसोर ऑपरेशन जारी करा जायछि।
ତେଣୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଏହା ମାନବାଧିକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହବସ୍ଥାନ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ପୀଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରତିକାରକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଲଢ଼ି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ। ଏହା ଏବେ କେବଳ କାଶ୍ମୀରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଫଟୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୌଳବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ ଏକ ଜିହାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରେସନେଟ୍ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଜଣେ ମିଆଁମାର ଯୁବକକୁ ତାଲିମ ଦେଇଛି। ବାଲାକୋଟ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଭାରତ 2019ରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ତାଲିମ ପରେ ମିଆଁମାର ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହାଦୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜାପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ 7 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 5-6-7 ତାରିଖ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବଂ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଏମ୍ ଗୌତମ ସୁଧାକର ରହିଥିବା ବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାସ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ଆଉ 5 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୋଟର ତାଲିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଇନର ଶାସନର ଅପମାନ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 24 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ। ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସି ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଗଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସୁରତ ପ୍ରଧାନ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଦଳରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଡିଜି 3 କୋର୍ଟରେ ଶନିବାର ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ତଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। 2016ର ଏକ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଭଙ୍ଗା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 24 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେସ୍ଲା ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମସ୍କ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏକ ଭୋଟିଂ ପୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ମତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 80%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମସ୍କ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମସ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାତିସାରା ଚାଲିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ବିଜାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ରାତିସାରା ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ସହ ଭାରି ମାତ୍ରାର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଉକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ସାଙ୍ଗକୁ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତିରିଲି ପୋଷି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରାୟ 100 କେଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରକ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଗତ 27 ତାରିଖରେ 4 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଲାଙ୍ଗ ବାଙ୍କ ଖଣିକୁ ଟ୍ରକରେ 4 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀ
ମାଓବାଦୀ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥରରେ 157 କେଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ତିରିଲିପୋଷିରୁ 2.5 ଟନ୍ ଲୁଟ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ନକ୍ସଲ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଭ୍ୟାନ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଶ୍ରବଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନ ସାରା ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗୁଳୁଗୁଳି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଜାରି ରହିବ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 8 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରେ ମିସାଇଲ ପକାଇଛି ରୁଷିଆ। ଖାଲି ମିସାଇଲ ନୁହେଁ, ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଟାକ୍ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ରୁଷିଆର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ରୁଷିଆ 40ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହରାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆର ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 80ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ସମନ୍ୱିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଅମିବର୍ତ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 2025 ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଓପିକୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ବାସ୍ତବ ସମୟ ବା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସମନ୍ୱୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନଦଣ୍ଡର ହାସଲ ହେବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦଳକୁ ମିଳିପାରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ସରିବା ପରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବେ, ଏନେଇ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।